स्वागत लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी दे विच परमात्मा ने सानू बहुत सारे रिश्ते नाते दिते ने जिन्हां दे नाल असीं अपनी ज़िंदगी जिउंदे हाँ। ये रिश्ते नाते साडे परिवारक सांझ वाले भी हो सकते हैं ते रिश्ते नाते वो लोकां नाल भी हो सकते हैं जो साडी रोज़मर्रा की जिंदगी विच सानू मिलदे ने ते उन्हां दियां कई गल्लां साडे जहन विच इस तरह बैठ जांदियां ने कि असीं सोचते हाँ कि उन्हां दी कोई ना कोई गल फॉलो की जाए। बाबा फरीद जी कहंदे ने कि फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई पल्ले सब किछ पाए। फरीदा जे तू अकल लतीफ़ है काले लिख ना लेख, अपने नरे गिरीवान में सिर नीवा कर वेख। ये मनुखी जन्म सानू बहुत भागां दे नाल मिलिया है। इस मनुखी जन्म दे विच बहुत सारियां कदरां कीमतां ने जिन्हां कदरां कीमतां नूं जेकर असीं अपनी जिंदगी दे विच सही मायनिਆਂ दे विच धार लईए तो शायद अपनी जिंदगी नूं एक सकारात्मक सोच दे नाल जी सकते हाँ, सफलतावां हासिल कर सकते हाँ। अपने रिश्तेदारियां रिश्ते नाते चाहे यारी दोस्ती होए हर रिश्ता निभा सकते हाँ। सब तो वड्डी ये गल कि जदों कदरां कीमतां नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच धार लैंदे हाँ तो एक चंगा सार्थक समाज सिरजिया जा सकता है। की ने नैतिक कदरां कीमतां की ने, किस तरह साडी जिंदगी दे विच सहाई हुंदियां ने, की महत्व रखदियां ने साडी जिंदगी दे विच कदरां कीमतां ते किस तरह असीं इन्हां दी मदद दे नाल एक चंगा समाज सिरज सकते हाँ। गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच अज असीं इन्हां विषयां दे उत्ते विचार चर्चा करांगे। मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो कि डायरैक्टर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिख अध्ययन केंद्र गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत सर। अज दा साडा विशा कदरां कीमतां ते चंगा समाज सिरजना। कोई कदरां कीमतां कह लैंदा है, कोई नैतिक कदरां कीमतां कह लैंदा ने। हर तरह ये साडी जिंदगी दे नाल जुड़ियां होईयां ने, सानू दसदियां ने कि असीं समाज विच किस तरह विचरना है। नैतिक कदरां कीमतां साडे जीवन दे विच किस तरह सहाई हुंदियां ने, किस तरह दा ये महत्व रखदियां ने। तुसीं जिस तरह गल कीती आ कि कदरां कीमतां जिंदगी विच बहुत सहाई हुंदियां ने मनुख दे जीवन नूं भी बेहतर बनाउण वास्ते ते समाज नूं भी बेहतर बनाउण वास्ते। ते कदरां कीमतां ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ पैमाना ਸਿੱਧੇ शब्दां 'ਚ कहीए तो कोई पैरामीटर आ पैमाना आ ਜਿਹੜਾ ठीक की है गलत की आ, चंगा की है ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੀਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਦੋਮ ਸੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ, ਭੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਜਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੈਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5-6 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਚਰੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ, ਨਿਰਵਾਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਔਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰੂ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਸਤੋ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, जुल्म नू रोकण वाली एक तलवार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, जुल्म नू रोकण वाली तलवार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए, यार पंजाबीए ओए मेरा प्यार पंजाबीए। मैं दिल दी जिंद जान पंजाबी शेर ने गल्लां नूं, जिद्दड़ शेर नहीं बनते कदे रंगा के खल्लां नूं। मैं दिल दी जिंद जान पंजाबी शेर ने गल्लां नूं, जिद्दड़ शेर नहीं बनते कदे रंगा के खल्लां नूं। खुद गद्दार ने कहंदे जो गद्दार पंजाबी है, यार पंजाबी है ओए मेरा प्यार पंजाबी है, यार पंजाबी है ओए मेरा प्यार पंजाबी है। ए भी रब दी बख्शिश खुली जिंदगी जीवन दी, जदों खुरक जी उठे दिल नू दारू पीवन दी। बख्शिश खुली जिंदगी जीवन दी, जदों खुरक जी उठे दिल नू दारू पीवन दी। उसे वक्त परौणे आदन चार पंजाबी दे, यार पंजाबी दे ओए मेरा प्यार पंजाबी दे, यार पंजाबी दे ओए मेरा प्यार पंजाबी दे। उड़ाउणा जिसनू आउंदा है, ओ दूजे दी खिल्ली सजना कदों उड़ाउंदा है। अपना आप मजाक उड़ाउणा जिसनू आउंदा है, ओ दूजे दी खिल्ली सजना कदों उड़ाउंदा है। बेशक चुटकलियां दा भी सरदार पंजाबी है, यार पंजाबी है ओए मेरा प्यार पंजाबी है, यार पंजाबी है ओए मेरा प्यार पंजाबी है। यार पंजाबी है मेरा प्यार पंजाबी है। वाकई जी
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੀਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਇਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੀਤਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਐਸੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ ਵਾਕਈ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਜੀ 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 ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਟੱਲ ਸਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਧ ਕੁ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਵੱਡੀ,
ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ, ਆਪਣਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, 8 ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਆਰ ਦੀ ਬਿਲਡਰਸ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਥ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ
ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਸੋਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ, ਸੂਝ ਰੱਖਦਾ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੁਕੇ, ਠਹਿਰੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 184 ਜੂਨ ਸੁਭਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।